बाबा जी जे तोहीन या बेइज्जती हो जाए सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की तो साढ़े कानून के मुताबिक उन्होंने सब तो वड्डी सज़ा 6 महीने की कैद कर सकते हैं। उस तो ज़्यादा कोई अदालत किसी व्यक्ति को जिहड़ा अदालत का कहना नहीं मानता, अदालत की बेइज्जती करता है, अदालत की बेअदबी करता है, उन्होंने भी अदालत सिर्फ 6 महीने की सज़ा दे सकती। हुण इत्थे असीं देख रहे हैं कि बेअदबी के नाम पर कतल भी हो रहे हैं। गुरमत दे नज़र नाल ये कितना ठीक है गलत है वो सानू दसो। जिथे तक अदब और बेअदबी की गल है, ਜਿਹੜੇ भगत ने ਜਾਂ ਸਾਡੇ गुरु साहिबान होए ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ग्रंथ नालों या पोथी नालों ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। क्योंकि एक शब्द है कबीर साहब का कि झगड़ा एक नबेड़ो राम। एक मेरे मन च दुविधा है, कबीर जी कहते ने तुसीं इहदा हल दसो मैनूं की है। तेरे जन स्यों मेरे वास्ते जे तेरा कोई काम है, मेरे तो कोई काम कराना, मेरी दुविधा भी दूर कर। मैं लोगों की दुविधा दूर करनी है। मेरी समझ च गल नहीं आई भी राम बड़ा कि जास उपाया। राम बड़ा कि जिन्हें राम नूं पैदा किया बड़ा। वेद बड़ा कि जहां ते आया। ये वेद है जो गुरबाणी है, ग्रंथ है, ज्ञान है, ये बड़ा कि जिथों ज्ञान आया वो बड़ा। नैचुरली गल है भी जिन्हें कोई चीज़ पैदा की है बड़ा तो वही है। जिथों ज्ञान आया है वो चेतन है, सचखंड है, तुरकी बाणी है। फिर ये तो बाणी भी नहीं, ये तो गुरबाणी भी नहीं, ये गुरबाणी का आखिरी रूप है। ये तो आखिरी रूप है। जिथे तक गुरु की गल करते हैं, इन्हां दी मन घड़ंत गल है। बाणी नूं गुरु कहा, इनू अखर कहे ने। इन्होंने इनू गुरु क्यों कहा, यह वखरी गल है। ये सवाल भी सी मुसलमानों का। ये सिर्फ इन्होंने गुरु तां लिखिया सी, पोथी साहब है नाम। ये दसन गुरु क्यों लिखिया, कद लिखिया। दसम पातशाह वेले का गुरु है नहीं। गुरु हमेशा चेतन हुंदा। आदमी नूं भी गुरु नहीं मन्निया होया गुरबाणी च। गुरदेव मन्निया होया, सतगुर मन्निया होया, गुरु नहीं मन्निया होया। ये तो इन्हां दा धर्म दे नां ते सारा ही फ्रॉड है। फिर मनदे भी ने भी जो असीं अज ताईं प्रचार किया गलत है, ठीक नहीं होया प्रचार साते। फिर इन्हां दा ये मानतावां भी गलत ने। ये सब कुछ गैर कानूनी, इन्हां दा मन घड़ंत है सब कुछ गल। हुण जिहड़ा गुरु है, गुरबाणी है, वो कहती है परमेश्वर है जिहड़ा। पोथी साहब इहदा नाम लिखिया, परमेश्वर का थान लिखिया, परमेश्वर की जगह। वो कहते सानू परमेश्वर ने बुलाया तां बोले, तां बाणी उचारण की असीं गुरबाणी। हुण तुहानूं अखर बुलाउणगे, अखर लिखे ने, पाठी पढ़ूगा बोलूगा। वो भी जे शुद्ध होणगे बोलू, जे अशुद्ध ने तो बोल नहीं सकता, उल्ट बोलूगा। वो वखरा विषय, शुद्ध अशुद्ध। यानी थान है, परमेश्वर नहीं है। चलो जे परमेश्वर भी है, परमेश्वर तो साडा पिता है। जे पिता नूं कोई बच्चा बोल कबोल बोल दे कि पिता कतल करने का हुक्म दे दो, की पिता कह सकता है मेनू कतल कर दो। साडा ग्रंथ साहब नाल या पोथी साहब नाल प्यो पुत का रिश्ता है। विचाले कौन हुंदा है कहण वाला बेअदबी या अदब, सजा का हक देने वाला। फिर सारी पुछिए
ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਓ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਬਿਵਰਜਿਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਤ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਦੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਦਬਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਬੇਅਦਬੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੇਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ 15, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਨੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ, 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਦਬ ਬੇਅਦਬੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਕੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟੀਕੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬੇਅਦਬੀ। ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਹੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਂ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਕਲ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਕਲ ਦੇਖੋ। ਅਕਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 9 ਤਨ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਚੇਲਾ ਤੇਰਾ। ਲਓ
ਕਿੱਡੀ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਜਾਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 9 ਤਨ ਚੇਲਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿੱਚੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਉੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਦਬੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ, ਸਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਈ? ਦਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਗਿਵਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਵੈਂਜ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਥਿਆਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਦੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੱਜੇ, ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਭੀੜ ਸਾੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ। ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਰਮ ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੀ ਜਦ ਫੜ ਲਿਆ ਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਅੱਡ, ਇਹ ਦੂਏ ਸਿਆਸੀ ਅੱਡ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਰੱਖੀਏ। तो जिस दिन पब्लिक में समझ पैदा हो गई कि ये बेअदबी और अदबी ना धर्म ना कोई लेना देना नहीं है, उस दिन ये चाल फेल, उसी दिन चाल खत्म होएगी। हाँ हाँ हाँ। राजनीति की चाल है भाई, मेरा भी बाप है, सब का बाप है, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾਂਗੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਦੂ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੇ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੁਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਮੋਤੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰਲਾ। ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, आत्मा करके कुत्ता में। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेबड़ी जिन खींचे तन जाओ। जिमें वो कहना भौंक मैनू भौंकना पैंदा, कुत्ता जो राम दा मैं। बिल्कुल मैं तो राम दे हुक्म जा भाई, जद माल के इशारा करता मैनू भौंकना पैंदा, मेरी मजबूरी है भौंकना। जो बुलावो ते नानक दास बोले, सच बोलना भगतां दी मजबूरी सी, सचियारियां दी मजबूरी हुंदी है सच बोलना, हशर कुछ भी होवे। हुण उस लैवल दीयां गल्लां पै गईयां इन्हां दे पल्ले, ठेकेदार ये बन गए। ये सब कुछ होना ही सी, किसी न किसी वेले आके ये सारे डेडलॉक होने ही सी पैदा। चंगे आदमी तां इलैक्शन चाहुंदे ही नहीं, गुरुद्वारा इलैक्शन। हुण इलैक्शन किसी गुरु का कोई इलैक्शन होया सी? गुरबाणी कहती है तख्त बहे तख्ते के लायक। हुण लायक तो सिलैक्शन ना हुंदा, जिन्हों सारे कहण लायक है। इलैक्शन ना तो जे आउंदे ने लायक आपां नूं पता ही, अपने मूहरे ही आ रहे ने लायक। जे असीं लायक हाँ वो जे असीं लायक ले आवांगे तलेबंदी च। हुण इलैक्शन गुरुद्वारियां असीं बाढ़ लिया, गुरमत तो खिलाफ है, क्योंकि गुरमत तो खिलाफ इलैक्शन जिन्होंने बाढ़िया है उन्होंने चंगा अदब किया। फिर कई बार असीं देखिया कीर्तन हो रहा दरबार साहब अमृतसर, संगत बैठी है, कोई लीडर आ गया, बादल आ गया, बादल का मुंडा आ गया, संगत उठ के भज लेंदी है। क्यों अदब है? क्यों बेअदबी नहीं? उन्होंने क्यों नहीं मारिया? उन्होंने वड्डो, फिर पता लगता वो बेअदबी ज़्यादा है ना। तुसीं आप बेअदबी शुरू की है, वो खतरनाक बेअदबी है। तुसीं सब जानते हो गुरु थोड़ा है, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ गुरु ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਆ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਮੁੱਖੋਂ ਆਪ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਢਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਅਦਬ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। परमेश्वर तो फिर उदों बड़ा, तुसी परमेश्वर की बेअदबी करते हो, उदों बड़े दी वो थोनों बेअदबी नहीं देंदी, ये बेअदबी देंदी है। पिछों चलना पऊगा। जिदन अदब करन लग गए ना सारे सीधे हो जाएंगे, आपे ही सीधे हो जाएंगे सारे ही, उदों बैरी बगाना कोई रहना ही नहीं। जिदन अदब ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਆਪ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਬ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਦਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਗੋਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਅਦਬ ਦਾ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, रोज़ सुनना,
ਸੋਚ ਸਮਝਣਾ ਬੇਅਦਬੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਖਰੀ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ, ਅਨਰਥ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ। ਅਨਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ। ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਲਓ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਲੋ 5-5 ਕਿਲੋ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੋ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਧਰਮ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਕਰੂਅਲਟੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕਰੂਅਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੋਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਲੰਕ ਲਵਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ।
ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ? ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ 4 ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੀ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਿਨ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ SSP ਹੈ, ਚਲੋ ਫੌਜ ਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਣਾਤਾ ਜੱਜ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਹੋਗਾ ਗਦੀ ਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼। ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਮੇਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਗਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਾ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ।